찬양 영광과 구원의 주님. 성도들아 주 앞에 이제 나와 즐겁게 찬양하여라. 다 찬양하여라. 놀라운 만유의 주께. 포근한 날개미 늘 품어 주시는 주님. 성도들아 주님의 뜻 안에서 내 소원 다 이루리라. 다 찬양하여라. 온몸과 마음을 바쳐 이 세상 만물이 주 앞에 다 나와 찬양. 성도들아 지극의 소리 높여 영원히 찬양하여라. 아멘. 교동문 9번 시편 23편입니다. 주보 뒷면에 있습니다. 여호와는 나의 목자시니 그가 나를 푸른 초장에 니우시며 내 영혼을 소생시키시고 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 나의 평생의 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 교회의 참된 터는 우리 주 예수라. 그 귀한 말씀 위에 이 교회 세웠네. 유 예수 형님 어서 피 흘려 샀으니 땅 위의 모든 교회 주님의 신부라. 온 세계 모든 교회 한 몸을 이루어 한 주님 섬기면서 한 믿음 가지네. 한 이름 찬송하고 한 성경 읽으며 다 같은 소망 품고 늘은 해봐도다. 땅 위의
몸을 이루네. 오 주여 복을 주사 저 성도들 같이 우리 누무와 함께 늘 함께 삽소서. 1절 교회에 수염된 터는 우리 주 예수라. 그 귀한 말씀 위에 이 교회 세웠네. 주 예수 강림하사 피 흘려 샀으니 땅 위의 모든 교회 주님의 신부라. 아멘. 이 시간 김윤기 집사님 기도 인도하시겠습니다. 기도드리겠습니다. 거룩하고 전능하신 하나님 아버지, 경배와 찬양과 모든 영광 하나님께 돌려드립니다. 하나님 아버지, 고맙고 또 고맙고 감사합니다. 오직 하나님의 사랑과 은혜로, 오직 은혜로 하나님 아버지 중앙교회가 59년 동안 인도하심을 감사합니다. 기쁘고 즐거운 마음으로 기념 예배를 드리게 하심을 감사드립니다. 온 성도들이 한 마음 한 뜻으로 맡겨진 일들을 잘 감당하며 하나님의 사랑을 사랑하고 이웃을 빛과 같이 사랑하며 예수님을 닮아 온유하고 겸손한 사람으로 살아서 빛과 소금이 되어 살게 하소서. 이 시간 말씀을 전하시는 최 목사님, 최영선 목사님께 성령이 함께 하셔서 전하신 말씀이 우리들의 마음에 밖에 심겨지게 하소서. 듣고 신천하는 삶을 살게 하시고 은혜와 기쁨과 소망에 충만케 하소서. 온 교회가 사랑으로 하나 되어 하나님 앞에 감사와 기쁨과 영광 돌리는 중앙교회 온 식구가 되게 하소서. 감사하며 예수님 이름으로 간절히 기대사옵나이다. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Absoluto, Criador de céu e terra, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Pai. Nesse momento, tua igreja, família de igreja central, corpo de Cristo, lavado pelo sangue de Cristo. Podemos, Senhor, mais uma vez, mais um ano, poder comemorar com alegria e júbilo esse dia, grande dia, celebração de 59 anos da Igreja Central, Pai. Ó Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece o passado dessa igreja, Pai. Passado vergonhoso, passado triste, onde a igreja, em vez de engrandecer teu nome, tem falhado, tem manchado o teu nome, nome sagrado, Pai. O Senhor comprou com alto preço na cruz, há 59 anos, levantou essa igreja, e essa igreja está respirando, está se movendo, abrindo as portas, um lugar onde podemos louvar, engrandecer o teu nome, não por causa de pessoas, Pai, por causa de grupo,
mas Senhor que cuidou até dia de hoje, Pai. Ô Senhor, tenha misericórdia na nossa igreja central, Pai. Senhor que não olha o passado, quer renovar a cada alma, cada pessoa, desde criança até adulto, Pai. Novo tempo, novo ciclo, nova era, Pai. Ô Senhor, através do culto, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Perdoa nossos pecados. Ô Senhor, restaura, desde pastor, evangelista, cada membro do corpo de Cristo, desde criança até adulto, Pai. Nos renova, nos fortalece. Somente em Jesus Cristo, somente em Tua palavra, Pai. Ó Senhor, obrigado, Pai, por esse grande dia. Senhor, tenho fé, creio que o Senhor vai cuidar e vai continuar cuidando, sustentando, provendo de tudo sobre essa igreja, Pai. Queremos, através do Teu propósito, Teu querer, nos servir, Pai, somente a Ti. Senhor, agora nesse momento, ouviremos a Tua palavra, Pai, do pastor Choi. O Senhor esteja ungindo, abençoando, falando, usando a boca dele. O Senhor esteja falando através dele, Pai, para a igreja. Senhor, participaremos mais uma vez da ceia do Senhor. Através da ceia do Senhor, mais uma vez, nós possamos restaurar nossa comunhão perante Ti, nos arrepender e ter, Senhor, a salvação que vem do alto do Espírito Santo, Pai. Abençoa esse dia, abençoa nosso culto, aceita a oração e nosso louvor, Pai. Por isso oramos, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. 하나님의 말씀은 데살로니가 전서 3장 5절에서 10절 말씀입니다. 데살로니가 전서 3장 5절부터 10절까지 말씀입니다. 이 시간 우리 하나님께서 우리에게 주시는 말씀입니다. 5절, 이러므로 나도 참다 못하여 너희 믿음을 알기 위하여 번뇌었니 이는 혹 시험하는 자가 너희를 시험하여 우리 수고를 헛되게 할까 함일러니 지금은 디모데가 너희에게로부터 와서 너희 믿음과 사랑의 기쁜 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 한것 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다 하니 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 환난 가운데서 너희 믿음으로 말미암아 너희에게 위로를 받았노라. 그러므로 너희가 주 안에 굳게 선즉 우리가 이제는 살리라. 우리가 우리 하나님 앞에서 너희를 인하여 모든 기쁨으로 기뻐하니 너희를 위하여 능히 어떠한 감사함으로 하나님께 보답할꼬 주야로 심히 간구함은 너희 얼굴을 보고 너희 믿음의 부족함을 온전케 하려 함이라. 아멘. 이 시간 우리 디모데에서 특별 찬양이 있겠습니다.
아멘. 헌상하는 분 집사님 어디 가셨어? 우리가 아까 부른 찬송하고 똑같죠? 네, 아까 부른 찬송하고 똑같은 찬송인데, 왜냐하면 교회에 대한 찬송이 한국 찬송하고 이 브라질 찬송하고 그거밖에 없어요. 네, 한국 찬송, 브라질 찬송 딱 한 곡. 네, 오늘 지금 부른 거. 네, 그래서 우리가 아까 예배 시간에 그 찬송 부르고 지금 디모데가 또 그 찬송을 부른 겁니다. 네, 여러분 그렇게 아시기 바랍니다. 자, 좀 다 일어나 주시고. 나의 보아드리니 주여 받아 줍시오.
주옵소서. 위하여 주 뜻대로 습소서. 아멘. 거룩하신 살아계신 우리 여호와 하나님 아버지, 이 시간 주님을 사랑하는 마음으로 우리 자신을 드렸습니다. 우리 마음과 믿음과 정성으로 우리 삶을 주님께 드리오니 기뻐 받아 주시옵소서. 주님을 사랑하는 마음으로 드린 손길에 말씀에 약속하신 대로 풍성한 은혜와 복을 내려 주시옵소서. 무엇을 하든지 늘 자신을 드리며 감사와 기쁨이 넘치는 삶을 살아가도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이 거룩한 물질이 하나님의 교회와 하나님의 나라를 위해서 지혜롭게 사용되도록 은혜를 내려 주시옵소서. 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 이 시간 우리 중앙교회 쉬운 9번째 창립 감사 예배를 드리고 있습니다. 먼저 우리 교회를 지켜주신 하나님 아버지께 감사를 드리고, 또 지금까지 자리를 지켜주신 우리 교회 식구들에게도 감사를 드립니다. 오늘 설교 제목은 교회를 사랑하십시오. 그런데 좀 추가할 게 있어요. 교회를 사랑하십시오. 왜냐하면 교회는 주님의 교회이기 때문입니다. 이게 원래 제목인데 좀 이렇게 짧게 하려고 그냥 교회를 사랑하십시오 이렇게 했어요. 근데 원래 제목은 주님의 교회니까 교회를 사랑하십시오. 이게 제목입니다. 저는 우리 중앙교회의 불행한 과거를 조금 알고 있습니다. 당시 중앙교회는 고린도 교회처럼 육신적이고 세상적이었습니다. 그래서 여러 파로 갈라져 있었고 예수님이 머리가 아니라 사람이 머리인 교회였습니다. 교회의 4가지 그 성격이 거의 없는 교회였습니다. 거룩성, 그리스도와 일치성, 보편성, 사도성이 거의 없었습니다. 이대로 가다가는 교회가 없어질 것이라고 생각을 했습니다. 그런데 중앙교회는 지금까지 주님의 은혜로 서 있습니다. 저는요, 솔직히 왜 주님께서 중앙교회를 닫지 않으셨는지 이해가 안 될 때도 있었습니다. 그러나 지금 중앙교회 목사로서 섬기면서 주님의 뜻을 알게 되었습니다. 주님은 자기 교회를 사랑하십니다. 주님은 자기 교회를 사랑하십니다, 여러분. 주님은 자기 교회가 더 나아지고 계속되기를 원하십니다. 그래서 주님은 인내하시고 기다리시고 기회를 주시는 것입니다. 많은 교회가 하나님의 뜻대로 하지 않고 구원의 역사도 없고 하나의 종교 단체처럼 보이지만 주님은 놀랍게도 인내하시고
기다리십니다. 따라서 우리도 주님의 교회를 사랑해야 됩니다. 중앙교회는 주님의 교회이기 때문에 사랑해야 됩니다. 우리 교회가 부족하고 연약해도 주님의 교회이기 때문에 우리는 사랑해야 됩니다. 주님의 교회를 비난하거나 비판하거나 정죄를 해서는 안 됩니다. 우리는 주님의 교회를 믿고 사랑해야 됩니다. 오늘 본문 말씀을 보면 교회를 자신보다 더 사랑한 경건한 신자를 볼 수 있습니다. 그는 사도 바울입니다. 바울은 데살로니가 교회를 진심으로 사랑했습니다. 그가 사랑한 이유는 주님의 교회이기 때문에 사랑했습니다. 사도는 데살로니가 교회에서 신앙생활을 하지 않았습니다. 처음 3주 동안 복음을 전하다가 고난 때문에 다른 곳으로 피했고 남은 신자들이 교회를 세운 것입니다. 그러나 이 짧은 시간의 만남이었지만 사도는 데살로니가 교회를 마음으로 사랑했습니다. 왜냐하면 주님의 교회이기 때문에 그렇습니다. 5절에 보면 교회 식구들의 신앙을 알아보기 위해서 디모데를 데살로니가 교회로 보냈습니다. 나중에 디모데가 돌아와서 교회가 잘 서서 간다는 소식을 듣고 사도는 큰 고난 중에 큰 위로를 받았다고 했습니다. 엄청난 고난을 당하고 있었는데 데살로니가 교회가 잘 서서 간다는 소식을 듣고 하나님의 위로를 받은 거예요. 그만큼 교회에 관심이 있는 겁니다, 여러분. 6절, 7절 보시면 6절, 7절에 보시면 지금은 디모데가 너희에게로부터 와서 너희 믿음과 사랑의 기쁜 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 함과 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다 하니 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 환난 가운데서 너희 믿음으로 말미암아 너희에게 위로를 받았다. 하나님의 교회는 우리에게 위로가 됩니다, 여러분. 우리 중앙교회는 여러분에게 위로가 돼야 돼요. 그리고 8절에 보면 자신이 너무 힘들고 어려웠는데 이제는 살 것 같다. 이제는 내가 살 것 같다. 하고 힘을 얻었다고 말씀하고 있습니다. 자신의 고난 가운데서 교회가 잘 서서 간다는 소식이 그에게 큰 위로와 소망이 되었던 것입니다. 9절에 보면 사도는 교회 때문에 기쁨과 감사가 넘치는 것을 볼 수가 있습니다. 9절에 보세요. 9절에 보시면 우리가 우리 하나님 앞에서 너희를 인하여 모든 기쁨으로 기뻐하니 너희를 위하여 능히 어떠한 감사함으로 하나님께 보답할꼬. 그리고 10절에서는 사도는 밤낮 교회를 위해서 기도하며 너희를 만나기를 간절히 원한다고 했습니다. 이처럼 사도는 주님의 사랑으로 데살로니가 교회를 사랑했습니다. 사도는 모든 교회에서 오직 사랑으로 진리를 가르쳤고 행했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 중앙교회가 비록 서로 사랑하고 하나 되는 것이 부족하지만
교회에 대하여 불평과 비난을 해서는 안 됩니다. 저도 전에는 이 부끄러운 말씀이지만 저도 전에는 우리 교회가 변화되지 않는 것을 보고 절망하고 불평을 한 적이 있습니다. 교회가 변화가 안 되는 거예요. 그러니까 절망하고 좌절하고 불평이 나오더라고요. 그러나 이것은 하나님께서 기뻐하지 않으십니다. 이건 하나님께서 절대 기뻐하지 않으십니다. 우리는 교회에 대해서 불평해서는 안 되고 사랑해야 됩니다. 주님의 교회이기 때문에 사랑해야 합니다. 주님이 중앙교회를 사랑하시기 때문에 우리도 사랑하고 교회를 섬겨야 됩니다. 하나님께서 구약 이스라엘 교회를 향한 신실하신 사랑 여러분 기억하시죠? 이스라엘 교회처럼 하나님을 불순종한 교회는 없었습니다. 그죠? 없어요. 그런데도 우리 하나님은 무려 수백 년 동안 참고 기다리셨습니다. 수백 년 동안 참고 기다리시고 사랑하셨습니다. 결국 공의의 하나님은 이스라엘 교회를 심판하셨지만 버리지 않으시고 다시 70년이 지난 후에 다시 회복시키셨습니다. 이스라엘 교회에는 남은 자들이 있었습니다. 우리 하나님은 언제나 남은 자들을 부르시고 세우십니다. 그들은 교회를 사랑했고 교회를 지켰습니다. 이스라엘 교회가 계속된 것은 하나님께서 남은 자들에게 은혜를 베푸시고 함께 하셨기 때문입니다. 언약의 하나님의 신실하신 사랑 때문입니다. 시편 89편 30절에서 34절 보세요. 시편 89편 30절에서 34절. 시편 89편 30절에서 34절입니다. 만일 그 자손이 내 법을 버리며 내 규례대로 행치 아니하며 내 율례를 파하며 내 계명을 지키지 아니하면 내가 지팡이로 저희 범과를 다스리며 채찍으로 저희 죄악을 징책하리로다. 그러나 나의 인자함을 그에게서 다 거두지 아니하며 나의 성실함도 패하지 아니하며 내 언약을 파하지 아니하며 내 입술에서 낸 것도 변치 아니하리로다. 언약의 하나님, 자기 교회를 향한 신실하신 하나님, 하나님의 언약으로 주님의 교회는 계속되었던 것입니다. 하나님의 언약이 어떻게 완성이 됐습니까? 하나님의 언약이 어떻게 완성이 됐죠? 누가복음 22장 19절 20절. 누가복음 22장 19절 20절. 누가복음 22장 19절 20절 말씀입니다. 또 떡을 가져 살해하시고 떼어 저희에게 주시며 가라사대 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라. 너희가 이를 향하여 나를 기념하라 하시고 저녁 먹은 후에 잔도 이같이 하여 가라사대 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라.
예수님의 고난과 죽으심으로 흘리신 피로 맺어진 언약, 이게 새 언약입니다. 이게 언약의 완성이에요. 우리 하나님은 예수 그리스도의 피를 보시고 이스라엘 교회를 참으시고 사랑하셨던 것입니다. 때가 되어서 예수님께서 오셨습니다. 내가 죄인들을 구원하기 위해 왔다고 말씀하셨습니다. 그리고 회개하고 복음을 믿으라, 하나님 나라가 여기 있다 말씀하셨습니다. 따라서 우리 구주 예수 그리스도는 죄인을 구원하시고 하나님 나라를 세우기 위해서 오신 것입니다. 이를 위하여 우리 주님은 고난을 당하시고 죽으시고 부활하셨습니다. 십자가에서 다 이루었다. 다 이루었다. 저는 이 말씀이 너무 좋아요. 다 이루었다. 완성이에요. 승리. 아무것도 부족한 것이 없어요. 다 이루었다. 창세기 2장 1절 2절에 보면, 창세기 2장 1절 2절 보세요. 창세기 2장 1절 2절에 보면 천지와 만물이 다 이루니라. 하나님이 지으시던 일이 일곱째 날이 이를 때에 마치니 그 지으시던 일이 다함으로 일곱째 날에 안식하시니라. 여러분, 하나님께서 창조를 마치시고 다 이루었다. 그리고 안식하셨습니다. 그런데 예수님께서, 그리고 죄가 들어왔죠? 죄가 들어왔어요. 그러고서 예수님께서 재창조를 마치시고, 십자가에서 부활하시고 재창조를 마치시고 다 이루었다. 그리고 안식을 주셨습니다. 첫 번째 다 이루었다는 물질적인 세상을 지으신 것이고, 두 번째 예수님께서 다 이루었다는 것은 우리 영혼의 구원, 하나님 나라의 회복입니다. 다 이루었다. 다 이루었다. 그리고 안식을 우리에게 주셨어요. 여러분이 안식을 누리십니까? 주님께서 다 이루으셨는데 왜 안식을 못 누리죠? 그게 이상하지 않아요? 그리고 하늘로 올라가셔서 성령 하나님을 보내시고 교회를 세우셨습니다. 영혼의 구원과 하나님 나라를 세우기 위해서 이 땅에 교회를 세우셨습니다. 이거 분명히 아세요, 여러분. 사도행전 2장에 신약교회가 시작이 됩니다. 베드로가 예수님의 죽음과 부활을 증거할 때 성령 하나님께서 역사하셔서 3,000명이 회개하고 구원을 받아 새 사람으로 변화되었습니다. 구원받은 새 사람들이 모여서 주님의 교회가 시작이 되었습니다. 주님의 교회. 교회는 주님의 교회입니다, 여러분. 마태복음 16장 18절 보세요. 마태복음 16장 18절, 우리가 잘 아는 말씀이죠. 마태복음 16장 18절 말씀 보시면 마태복음 16장 18절
또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회 누구 교회요? 예수님 교회. 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 예수님께서 내 교회라 말씀하시고 어둠의 권세가 결코 이기지 못하리라고 하셨습니다. 예수님은 십자가와 부활의 능력으로 사탄의 권세를 물리치셨습니다. 그래서 주님의 교회는 승리하는 교회입니다, 여러분. 주님의 교회는 승리하는 교회. 우리가 승리하려면 주님의 교회 지체가 돼야 돼요. 지체. 예수 그리스도의 교회만이 영혼을 구원하고 하나님 나라를 세울 수 있습니다. 주님께서 이 땅에 왜 교회를 세우셨는지, 그리고 우리는 왜 교회를 다녀야 하는지, 이걸 분명히 하세요. 그리고 교회를 사랑하세요. 우리는 사도신경에서 교회를 믿는다고 고백합니다. 거룩한 보편적인 그리스도의 교회를 믿는다고 고백합니다. 그죠? 우리 조금 아까 고백했어요. 교회는 주님의 교회이기 때문에 우리는 믿습니다. 교회, 내 지식과 내 경험으로 교회를 판단해서는 안 됩니다. 교회의 깊고 신비한 내용을 우리가 다 알 수 없기 때문에 믿어야 되는 것입니다. 하이델베르그 요리문답 54번에 보면 교회는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 말씀과 성령으로 세우신다고 합니다. 한번 보세요, 여러분. 요리문답 54번. 거룩한 보편적 교회에 관하여 당신은 무엇을 믿습니까? 나는 하나님의 아들이 세상의 처음부터 마지막 날까지 모든 인류 가운데서 영생을 위하여 선택하신 교회를 참된 믿음으로 하나가 되도록 그의 말씀과 성령으로 자신을 위하여 불러 모으신다고 그랬습니다. 교회는, 여러분 잘 들으세요. 교회는 내가 예수 믿고 교회에 가입하는 것이 아니에요. 예수님께서 나를 교회로 부르시는 거예요. 나도 지금 이 교회에 살아있는 지체이며 영원히 그러할 것을 믿습니다, 여러분. 주님이 부르시고 보호하시고 유지하시기 때문에 교회는 주님의 교회예요. 주님의 몸입니다. 이것을 잘 모르니까 내가 예수 믿고 교회에 들어간다. 내 중심으로 교회를 생각합니다. 이와 같이 내가 예수를 믿는 것 혹은 내가 경험한 곳으로 교회를 생각하면 출발점은 항상 자기 자신이에요. 항상 나야, 나. 교회를 생각하면서 나를 생각해. 항상 자기 자신이에요. 그래서 교회를 쇼핑해서 물건을 고르듯이 자신이 교회를 고릅니다. 싫으면 떠나서 고릅니다. 이것은 내게 맞는 교회를 찾는 것이지 주님의 교회를 찾는 게 아닙니다. 자, 이제 시간이 지났기 때문에 말씀을 마치겠습니다. 지금 우리 중앙교회는 창립 59년이 되었고 중요한 시점에 있습니다. 지금 가장 필요한 게 뭔지 아세요? 우리가 교회를 사랑하는 거예요. 우리가 우리 교회를 사랑 안 하는데 주님께서 어떻게 역사하겠습니까?
지금 우리 교회 중요한 시점에서 가장 필요한 것은 여러분, 우리가 중앙교회를 사랑하는 거예요. 왜요? 주님의 교회니까. 주님께서 말씀과 성령으로 세우시니까. 주님께서 지키시고 인도하시고 함께 하시니까. 그러니까 그거 믿고 우리는 교회를 사랑하는 거예요. 중앙교회를 사랑하시기 바랍니다. 주님의 교회이기 때문에 사랑하시기 바랍니다. 사도처럼 주님의 교회가 우리에게 위로와 기쁨과 안식이 되도록 교회를 사랑하십시오. 기도하겠습니다. 거룩하신 여호와 하나님 아버지, 우리 중앙교회를 지금까지 지켜주시고 사랑해 주셔서 감사합니다. 우리 교회가 주님의 교회이고 주님께서 세우시는 것을 믿지 않고 불평하고 원망했던 것을 용서해 주시옵소서. 이제는 말씀과 성령으로 교회를 세우시는 하나님의 아들 예수님을 믿고 교회를 사랑하며 섬기게 하옵소서. 우리는 주님의 교회에 살아있는 지체임을 믿고 서로 사랑하고 섬기며 아름다운 성도의 교제가 이루어지게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리 교회 식구들에게 하늘의 풍성한 은혜와 복을 내려 주시옵소서. 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 이제 우리 성찬식을 거행하겠습니다. 찬송가 185장 찬송가 부르시겠습니다.